जान है, बहुत जान है। ये बंगाल का कमाल है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी अपनी बंगाल की क्रांतिकारी नेता हमारी बहन ममता बनर्जी का कमाल है। ये उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट निकलते ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार की शाम को देश भर की 5 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। इन 5 सीटों में पश्चिम बंगाल की 2 सीटें आसनसोल और बालीगंज भी शामिल है। और जैसे ही चुनाव आयोग ने आसनसोल और बालीगंज में चुनाव की घोषणा की, सबसे पहले बाजी मारते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो सह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को ही आसनसोल और बालीगंज से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। मानो नाम पहले से ही तय करके बैठी थी, इंतजार था तो बस चुनाव आयोग के हरी झंडी दिखाने का। और हो भी क्यों नहीं, आखिर विधानसभा और उसके बाद नगर निगम चुनाव में मिले इतने बड़ी जीत के बाद कोई भी चाहेगा बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। खैर, हम आपको बता दें कि 2014 और 2019 की तरह ही इस बार भी तृणमूल ने बाहरी पर ही भरोसा दिखाते हुए आसनसोल से बॉलीवुड के शॉटगन और बिहारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध बीजेपी से सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। हालांकि 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा से अपने 28 साल के रिश्ते नाते तोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन कांग्रेस से जुड़ने के बाद उनकी राजनीतिक छवि धूमिल होने लगी। और बीते साल 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के संपर्क में शत्रुघ्न सिन्हा के होने की खबरें सामने आने लगी। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा के साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं ने प्रार्थी और दल के जीतने की संभावना जताई। यहाँ तक कि एक कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री मलय घटक जब मंच पर आसीन थे, उसी समय मंत्री जी ने शत्रुघ्न सिन्हा से फोन के जरिए संपर्क किया और उनकी उम्मीदवारी के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। सब खुशी है, सब खुशी है। आप देख सकते हैं अभी मीडिया से बात करते हुए क्या कहा मंत्री मलय घटक ने, सुने। এই কিভাবে দেখছেন, কিভাবে লড়াই হবে আগামী? শত্রুঘ্ন সিনহা ফিল্ম স্টার ছাড়াও তিনি সাংসদও ছিলেন, তো সাংসদের রাজনীতিতে উনি কিন্তু নতুন নন এবং তিনি খুব লড়াকু নেতা। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার নাম ঘোষণা করেছেন, টুইট করেছেন। পুরো আসানসোলের মানুষ খুশি তাকে প্রার্থী পেয়ে। তো কিভাবে বিরোধী যে যদি কেউ দাঁড়ায় যে তাদেরকে কিভাবে প্রতি উত্তর দিতে পারবে না? আমরা তো 1 মাস আগেই ভোট করলাম, এখানে আসানসোল কর্পোরেশনে ভোট হয়েছে, বিরোধী দলকে আমরা বুঝতে পারিনি। মানে এখানে বিরোধী নেই বললেই চলে, কি বলছেন? বললাম তো কে বিরোধী আমরা বুঝতে পারিনি। এখন 2 নম্বরের জন্য লড়াই হয় এখানে, কেউ 7%, কেউ 8%, 8% পেয়ে বলে আমরা বিরোধী, সেই লড়াই হবে। वहीं जब इस विषय में भाजपा के जिला अध्यक्ष दिलीप दे से पूछा गया तो उन्होंने दबे शब्दों में कहा कि लोग बाहरी को नहीं स्वीकारेंगे। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी लोकल कैंडिडेट को उतारेगी तो उन्होंने गोल मटोल जवाब देकर तर्का दिया। তৃণমূল কংগ্রেস তো একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, ওর মালিক একজনই আছে মমতা ব্যানার্জি। তো মমতা ব্যানার্জি মালিক, তার কে ক্যান্ডিডেট হবে ডিক্লেয়ার করতে ওদের বেশি সময় লাগে না। আমাদের একটা সর্বভারতীয় সংগঠন, তার একটা প্রসেস অনুযায়ী ক্যান্ডিডেট বাছাই হয়। তো ক্যান্ডিডেট বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলছে। এবার ওটা কেন্দ্রীয় স্তরে, ওটা যখন কেন্দ্রীয় স্তর থেকে ওই ক্যান্ডিডেটের যে নামটা যাবে, সেটা যখন ওখানে সহমতির সাথে যে নামটা আসবে ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে, ওটার জন্য কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের বিজেপি তো কোনো কোম্পানি নয়, এটা সাংগঠনিক দল আছে, প্রসেস চলছে, খুব শীঘ্র আমাদের ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে। আপনাদের মনে হচ্ছে না এই ফিল্ম স্টার আসছে, হ্যাঁ, তার থেকে এখানে কোনো আপনাদের চাপ করতে পারে? কোনো চাপ পড়বে না। এখানে আসানসোলের জনগণ এই ধরনের যারা ক্যান্ডিডেট, ফিল্ম স্টার বা গায়ক, এদের উপরে মানে জনগণ একদম বীতশ্রদ্ধ হয়ে আছে। আসানসোলের আমার যেটা মনে হচ্ছে
জনগণের এটা দাবি আছে যে এখানে যারা সবসময় পাওয়া যাবে এরকম ক্যান্ডিডেট হলে ভালো হবে, এটাই চয়েস করবে। দেখা যাক এখন। মিঠুন চক্রবর্তীর নাম একটা আসছে, আপনাদের কি ওটা? মিঠুন তো না, আমাদের পার্টি সর্বোপরি আছে। পার্টি যাকে ক্যান্ডিডেট করবে আর তাকেই আমরা পুরো সংগঠন তার হয়ে আমরা কাজ করব। কি মনে হচ্ছে আপনাদের লোকাল স্তরেই নেতা দেওয়া হবে এবার? এখন পার্টির সিদ্ধান্ত যেটা আছে সেটা দেখা যাবে, পার্টির সিদ্ধান্ত কি নিচ্ছে। পার্টি সব দিক বিবেচনা করেই ক্যান্ডিডেট করবে। আপনি তো বলছেন গায়ক, ফিল্ম স্টার, হ্যাঁ। বাইরের ক্যান্ডিডেট দিলে ভীতস্রোত হচ্ছে এলাকার মানুষ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আছে। এই ধরনের একটা যে জনগণের মধ্যে একটা রিয়াকশন আছে। কোথাও একটা আপনাদের লোকাল স্তরের মানুষকেই ক্যান্ডিডেট করা হবে বলে ইঙ্গিত করছেন আপনারা? না না, সেটা করছি না আমি শত্রুঘ্ন সিনহার কথা বলছি। শত্রুঘ্ন সিনহা আর যা ইমেজ আছে, শত্রুঘ্ন সিনহা তো আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে ছিলেন, উনি পুরোপুরি পার্টি বিরোধী কাজ করে গেছেন। তো এখন মমতা ব্যানার্জি তাদেরকে চুজ করছে, সেই হিসাবে ওনার নাম এসে গেছে, এই বিষয় আছে। এনারা তো বলছেন বিধানসভাতেও আমরা এগিয়ে রয়েছি, হ্যাঁ, আসানসোল কর্পোরেশনও জিতেছি, হ্যাঁ, এবার লোকসভাও আমরা জিতবো। আর তো লোকসভায় জিতবে, ওটা যখন ভোট হবে, এটা তো আর মমতা ব্যানার্জি নিজের যে নির্বাচন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন দপ্তর তো এই ইলেকশন পরিচালনা করবে না। এটা কেন্দ্রীয় নির্বাচন যে দপ্তর আছে তারা এই ইলেকশন পরিচালনা করবে, এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ফোর্স থাকবে। তো জনগণ ভোট দিতে পারবে, জনগণ ভোট দিলে সম্পূর্ণ আলাদা রেজাল্ট হবে। আর এখানে এটা বিজেপির সিট আছে আসানসোল, বিজেপি জিতবে। शत्रुघ्न सिन्हा की उम्मीदवारी को लेकर क्या कहा नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने? সুস্বাগতম এবং দিদিকে ধন্যবাদ নয়, দিদিকে স্যালুট যে একজন ভালো একজনকে প্রার্থী এখানে পাঠিয়েছেন। নিশ্চিতভাবে এখানকার যারা তৃণমূল কর্মী আছে, সাধারণ মানুষ আছে, এর জন্য আনন্দিত হবে। কতটা আশাবাদী জিতার এবার? 100% আশাবাদীর ব্যাপার না। আমরা তো এমনিতেই কর্পোরেশনের গোটাটাতে জিতেছি, আমরা এমএলএ ভোটেও জিতেছি। সেখানে আশাবাদীর ব্যাপার না, জিতবো। বিরোধীরা একটা প্রশ্ন তুলছে, 12 তারিখে যে ভোট দিতে পারেনি মানুষ এবার ভোট দেবে বলছে। ভোট আগে দিতে পারেনি, মানুষ ভোট দিতে পারে মানে বিধানসভাতে দিতে পারেনি না, বিধানসভা নয়, পুরো নির্বাচন। যেটাতে হারবে সেটাতে ওরা ভোট দিতে পারেনি, আর যেটাতে জিতবে সেটাতে ভোট দিতে পেরেছে। তো এটা ওদের মানে পুরনো কৌশল, এটা কিছু করার নাই। জানে হারবো, তার আগের থেকে বলে রাখছে আবার কি। কেন হঠাৎ শত্রুঘ্ন সিনহাকে ক্যান্ডিডেট করা হলো, কোনো কারণ আছে? না, এমনি কোনো কারণে। এটা তো আমাদের নেত্রী ঘোষণা নেত্রী জানেন, এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মানে প্রার্থী ডিক্লেয়ার করেন ওনারাই। इधर लोकसभा उपचुनाव के लिए आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा होने के बाद ही तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का उत्साह बढ़ गया। रविवार से ही तृणमूल कांग्रेस के नेता और उनके साथ नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय भी शत्रुघ्न सिन्हा के चुनाव प्रचार के लिए दीवार लेखन करते हुए नजर आए। देखिए ये तस्वीरें। चलिए, तो ये थी नेताओं की बयानबाजी। सभी जीत को लेकर दावे ठोक रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम जवाब तो जनता ही देगी। देखना यह भी है कि आखिर बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम मैदान में किस खिलाड़ी पर दाव खेलती है। क्या बीजेपी और अन्य पार्टियों से भी आसनसोल की जनता को बाहरी उम्मीदवार देखने को मिलेंगे, या फिर पार्टी स्थानीय नेताओं पर विश्वास करेगी? तब तक के लिए हर रोज देखें बंगावाज।